Hi students, how are you? Do you know me? Do you forget our last class? I am your social science teacher. Okay, in our last class we discussed latitude and longitude. Today we are going to discuss the continents of the world. In this class we are going to explain 7 continents in the world. Students, millions of years ago, the earth consisted of one huge landmass that is called Pangaea. Pangaea was surrounded by a large ocean that is called Panthalassa. But slowly the land broke up and started to form separate land. That land masses are called continents. Millions of years ago, നമ്മുടെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് ലാൻഡ് മാസ് ആയിരുന്നു. അതിനെയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ന് വിളിച്ചത്? പാൻജിയ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാന്തലാസ. ബട്ട് ആ ഹ്യൂജ് ലാൻഡ് സ്ലോലി പതുക്കെ എന്താവാൻ തുടങ്ങി? ബ്രോക്കപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിലെ ഓരോരോ ലാൻഡ് മാസുകൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നു? ഓരോ കോണ്ടിനെന്റ് ആണ്. How many continents we have? You know, we have 7 continents. Let's check what are the 7 continents in the world. First one is Asia. Second one is Africa. Third one is North America. Then the fourth one is South America. Fifth one is Antarctica. Sixth one is Europe and seventh one is Australia. Are the 7 continents in the world. What are the 7 continents in the world? First one is Asia. Second one is Africa. Third one is North America. Then the fourth one is South America. Fifth one is Antarctica. Sixth one is Europe and seventh one is Australia. These are the 7 continents in the world. നമ്മൾ ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാ? ഇന്ത്യ ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാണ്? ഏഷ്യ അല്ലേ? സോ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഏത് കോണ്ടിനെന്റ് ആണ്? ഏഷ്യ. യു നോ എനി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റ്? Very good. Asia is the largest continent. Asian continent covering approximately 30% of land of the earth. എർത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഏരിയയുടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏകദേശം 30% ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The landscape ranges from desert, then mountain, forest, rivers, plains, etc. ഈ കോണ്ടിനെന്റിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? മൗണ്ടെയിൻസ് ഉണ്ട്, then റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, then പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്, then ഡെസേർട്ട്, റിവേഴ്സ് എല്ലാം ഏതിൽ ഉണ്ട്? ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ്. And also rich in oil and gas reservoirs. And Asian continent is the one of the largest producer of electronic, food grade and spices. And Asian continent is the one of the largest producer of electronic, food grain and spices. ഇതിന്റെ എല്ലാം ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഏത് കോണ്ടിനെന്റ്? ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റ്സ്. നമുക്കറിയാം വേൾഡിൽ തന്നെ 2 പോപ്പുലേറ്റഡ് കൺട്രീസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ചൈന, സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്ത്യ. Both of these countries are located in Asian continents. So here 2 of the most populated countries, India and China, are located in Asia. ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാണ്? ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ്. ആരെങ്കിലും മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എന്താ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്? What is the specialties of Mount Everest? Mount Everest is the highest mountains in the world. The Mount Everest also situated in Asian continent. Mount Everest situated in Asian continent. ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്. Where is Thar Desert located? Thar Desert found in India. And another desert, Gobi Desert. Gobi Desert is a cold desert. That is in Mongolia. So Thar Desert and Gobi Desert is also included in Asian continent. Thar Desertum, Gobi Desertum എല്ലാം
ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാണ് കൂട്ടുകാരെ? ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ്. സ്റ്റുഡൻസ്, you know which is the largest country in the world? Yes, correct, Russia. Russia is the largest country in the world, that also situated in which continent? Asian continent. So Russia, the largest country in the world. വേൾഡിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് ഏത്? റഷ്യ. ഈ റഷ്യ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാണ്? ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ്. കൂട്ടുകാരെ, 7 കോണ്ടിനെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോണ്ടിനെന്റ് ഏതാണ് പറയൂ? ഏഷ്യ. What was the specialties of Asia? Asia is the largest continent. Asia is the largest continent. Asian continent approximately covering 30% of the earth total land area. Then desert, mountain, rivers, പ്ലെയിൻസ് എല്ലാം എവിടെയുണ്ട്? ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലുണ്ട്. റിച്ച് ഇൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് റിസർവിയേഴ്സ്. മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയും ചൈനയും സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാണ്? ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ്. വേൾഡിലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ ആണ് ഏത്? മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്. മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റ്. താർ ഡെസേർട്ടും ഗോബി ഡെസേർട്ടും ഫൗണ്ട് ചെയ്ത് എവിടെ തന്നെയാണ്? ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ്. വേൾഡിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് ഏത്? റഷ്യ. റഷ്യയും ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാണ്? ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ്. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റ്സ്. ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Students, our second continent Africa. First continent Asia. Our second continent Africa. Africa is the second largest continent in the world. Africa is the second largest continent in the world. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് ഏത്? ആഫ്രിക്ക. ഈ ആഫ്രിക്കയെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് പോകുന്നത്? ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഈ ആഫ്രിക്കയെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത്? ഇക്വേറ്റർ. This continent is bounded by the Indian Ocean on its east and the Atlantic Ocean on its west. To its north is the Mediterranean Sea. It is connected to Asia by the Isthmus of Suez, on which the famous Suez Canal was built. Do you understand? Students, let us discuss important fact related to African continent. Asian continent was referred as the dark continent. ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡമെന്ന് ഏതറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ആഫ്രിക്ക അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുറേ കാലം, വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഏത് കോണ്ടിനെന്റിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിനെ കുറിച്ച് പുറം ലോകത്തിന് ആദ്യകാലം വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോണ്ടിനെന്റ് ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെന്റ് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറിയപ്പെടുന്നത്. ആഫ്രിക്ക ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെന്റ് because very little was known about its history and the people who lived in it. So the land remained a mystery. നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പുറം ലോകത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? അറിയുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. That is why that continent is known as dark continent. Students, do you know Sahara Desert? Do you know anyone heard about Sahara Desert? What is the specialty of Sahara Desert? Yes, very good. World largest hot desert. ലോകത്തിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് ആണ് ഏത്? സഹാറ ഡെസേർട്ട്. ഈ സഹാറ ഡെസേർട്ട് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഓഫ് ദ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ്. അപ്പോൾ സഹാറ ഡെസേർട്ട് എവിടെയാണ്? ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ്. കാലഹാരി ആൻഡ് നാമിബ്, another 2 desert. It's found in south of the African continent. ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലെ സൗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന 2 ഡെസേർട്ട് ആണ് കാൽഹാരിയും അതുപോലെ തന്നെ നാമിബ് ഡെസേർട്ടും. മൗണ്ട് കിളിമഞ്ചാരോ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ ആണ്. കിളിമഞ്ചാരോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കിളിമഞ്ചാരോ, മൗണ്ട് കിളിമഞ്ചാരോ. Mount Kilimanjaro, highest mountain. This is also situated in African continent. Mount Kilimanjaro situated in African continent. You know which one is the largest lake? Lake Victoria. Lake Victoria found in African continent. Mount Kilimanjaro എവിടെയാണ്? ആഫ്രിക്കയിലാണ്. Then Victoria Lake എവിടെയാണ്? ആഫ്രിക്കയിലാണ്. നൈൽ റിവർ, ഈ നൈൽ റിവറിന്റെ ഹോം എവിടെയാണ്? ആഫ്രിക്കയാണ്.
ലാർജസ്റ്റ് ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് ആണ് ഏത്? സഹാറ. സഹാറ മരുഭൂമിയും എവിടെയാണ്? ആഫ്രിക്കയിലാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഹാവ് ഹ്യൂജ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്. So which has made this region was very rich. അപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഗോൾഡിന്റെയും ഡയമണ്ടിന്റെയും റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്. ഗോൾഡിന്റെയും ഡയമണ്ടിന്റെയും ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആഫ്രിക്ക വളരെ റിച്ച് ആയി മാറി. കൂട്ടുകാരെ, എന്തെല്ലാമാണ് ആഫ്രിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ആഫ്രിക്ക ഈസ് എ ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെന്റ്. ആഫ്രിക്ക ഈസ് എ ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെന്റ്. Then Sahara Desert, the world largest hot desert, Sahara Desert, found in Africa. Highest mountain, Mount Kilimanjaro, found in ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ട് കിളിമഞ്ചാരോ എവിടെയാണ്? ആഫ്രിക്കയിലാണ്. ലൈക്ക് വിക്ടോറിയ എവിടെയാണ്? ആഫ്രിക്കയിലാണ്. ഗോൾഡിന്റെയും ഡയമണ്ടിന്റെയും റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് എവിടെയുണ്ട്? സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ആഫ്രിക്കയുമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കൂട്ടുകാരെ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റും ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിനെയും കുറിച്ച്? North America is the third largest continent. Which one is the third largest continent? North America. North America is the third largest continent in the world. North America നോർത്തിലുള്ള ഓഷ്യനാണ് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് പസഫിക് ഓഷ്യൻ ഇറ്റ്സ് വെസ്റ്റ്. നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ഓഷ്യനാണ് ഏത്? പസഫിക് ഓഷ്യൻ. നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ഓഷ്യനാണ് ഏത്? അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ. So students, let's check the important fact related to North America. The main mountain range are the Rocky Mountains. The main mountain, Rocky Mountain, which run down the western side of this continent, and the Appalachian Mountain, which run down the eastern side. ഈ കോണ്ടിനെന്റിന്റെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലൂടെ റൺ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് ഇത്? റോക്കി മൗണ്ടെയ്ൻസ്. നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? റോക്കീസ്. നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലൂടെ റൺ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് ഏത്? അപ്പലാച്ചിയൻ മൗണ്ടെയ്ൻ. വിച്ച് മൗണ്ടെയ്ൻ? അപ്പലാച്ചിയൻ മൗണ്ടെയ്ൻ. സ്റ്റുഡൻസ്, the Mississippi. Mississippi is the longest river in North America. Students, listen here. Which river? Mississippi. Mississippi is the longest river in North America. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ലോങ്സ്റ്റ് റിവർ ആണ് ഏത്? റിവർ മിസിസിപ്പി. സ്റ്റുഡൻസ്, യു നോ ദിസ് കോണ്ടിനെന്റ് ഹാസ് 5 great lakes, border of Canada and USA. What are they? Lake Superior, Lake Michigan, Erie and Ontario. What are they? Lake Superior. First one is Lake Superior. Second one is Michigan. Third one is Huron. The fourth one is Erie. Fifth one is Ontario. These are the great lake situated in North America. Do you know Niagara Falls? Niagara വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? The famous Niagara Falls found in North America. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നയാഗ്ര ഫാൾസും സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാണ് കൂട്ടുകാരെ? നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ്. Students, today we discuss about 3 continents. What are they? Asia, Africa and North America. I think all of you understood very well. So, let's wind up our class. Thank you. See you in next class.